वसुदेव वसुतं देवं कंचचारणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री वाटलिया प्रजापति समाज कल्याण ट्रस्ट आयोजित 22मो समूह लग्न। मंचस्थ महानुभाव हवनी रीते हवे एक प्रयास एक विचार आपने बधाने पहोंचाड्यो छे। समूह में आववू बेसवू अने समझवू आ बहु अघरू छे। आपणे आपणा घरे पूरुं आपणुं समजी नथी शकता तो समूह में आव्या पछी केटलुं समजशुं। आ बधी पीड़ाओनो निचोड़ करता करता छेल्ले भार आवे छे शिक्षण माटे। एटले बहु टाइम नथी लेवो कारण के टाइमनो एक टाइम होय छे। हूँ आप बधानो आभार एटला माटे मानु छूं, खास करीने अमारो भाई परम स्नेही दिनेश भाई नरेंद्र भाई। मारू काम बधु रातनु छे ने 18 वरण साथे छे। पण एक बहु प्राचीन दुओ छे के मोजू नो आवे मावठे ने भाणे नो भांगे भूख। मावठानी मोज न होय। आ तो अंबालाले आगाही त्यारे करीए छे के काजू कतरी लेवी छतरी लेवी बोझू नो आवे मावठे। आपणे मांगणी हारा वरसादनी करीए छे, सारा विचारोनी करीए छे। एम आजे 38 नवदंपतिओ ज्यारे प्रभुतामां दीकरीओ पगला मांडे छे त्यारे धर्म अर्थ काम मोक्षना 4 फेरा एमां केटલું આપણે સમજીએ કે પરણેલા એ આપણે વિચારવાનું। धर्म में समझिए क्या छी, अर्थ में समझिए क्या छी, काम में समझिए क्या छी के मोक्ष में समझिए क्या छी। पण मोजू नो आवे मावठे ने भाणे नो भांगे भूख। हाथम आठम हमणा आवशे। एक हाथम आठम हमणा गई एमां ढेबरा होय ओल्यामां ढेबरा होय। हवे तमे मानी लो हवा महीना आपणने कोक ढेबरा खवरावे थेपला तो लागे छे कि पचे न पचे। बाजरो जोईए, घऊं जोईए, मकाई जोईए कारण के शरीर एनाथी बंधाणेलुं छे। पण त्रण वस्तुथी आपणे बधा भेगा थाई छी। का भावथी थाई छी, का भयथी थाई छी अने का भीहथी थाई छी। अहींया तो जो के बधा आव्या छो ई भावथी ज आव्या छो। नवसारी, मुंबई, अमदावाद, सूरत, पालीताणानुं आजुबाजुनुं गामडुं अमुक भीहथी आव्या छे। भीहथी आव्या छे ने 10 वागे मोढुं देखाडी નીકળી ગયા છે। आ बहु समझवा जेवो पॉइंट छे। बधा गया छे तो तमे हो मोढुं देखाड़ो। खाली मोढुं देखाड़ीने केम छो आम करीने निकળી गया। मानी लेवुं के उपली कोरटनी भीह होय ने भीह। बीजो एक भय होय के आज हूँ नहीं जाऊँ तो काल मारे न्या नहीं आवे एवुं भय होय। पण ज्यारे भाव पड़े छे त्यारे એટલી जनमेदनी अने एमांय કેટલા वेवाय वेला हगा वाला आवो तड़को छे छतांय कोईने तड़कानो अहसास नथी। अने लग्न बहु सारी रीते बधा आपणे तो जोवानुं छे। आपड़ा तो 25-30 वर्ष पहेला जे थई गया ई थई गया। खड़ना मांडवामां गाममांथी बूंगण उघरावाना, नाड़ा उघरावाना, डोल उघरावानी, कमडल उघरावाना। पछी एमां खाली 3 अक्षर ज लख्या होय प म ख। ई पाछुं जे लई आव्यो एने ज गोतवानुं के प्रेमजी मगन खीमाणी कोण। हाँ 3 अक्षर में आखू पूरु थातुं। पण हवे तो बधुं आपणे ऑर्डर आपीए एटले बधुं तात्कालिक ऊभुं थाय, बधुं आवे अने बधुं बहु सारी रीते मैनेजमेंट चाले। एम अहींया जे 38 दीकरीओना लग्न एमां 22मां समूह लग्न। आम तो बधाय वेवाय अने वेला अमारी आम लोक साहित्यनी व्याख्या करूं तो वेवायनी हारे थोड़ाक वेला होय ज। आपणे जो गोणिયું बोलावीने एटले सोणिયું हारे आवे ज। આપણે દીકરીઓને હાથમ આઠમ કરવા બોલાવી એટલે જમાઈને નો છૂટકે બોલાવવા પડે કે આવો આવો તમે આવો એમ। પણ આપણી બહુ જૂની વાતો એટલા માટે મને યાદ આવે કે વેવાઈને હાચવા ઈ હાટે પાટે। તમે જુઓ વેવાઈને ઘરે આપણે સુરમું ખાધું હોય તો એને મોહનથાળનું બટકું દેવું જ પડે, જલેબીનું ઘૂંસળું દેવું જ પડે। વેવાઈને જમાડવા હાટે પાટે, જમાઈને જમાડવા દીકરી માટે।
આપણી દીકરી જે આંગણામાં ગઈ હોય અથવા તો બીજાની દીકરી આપણા ઘરે આવી હોય તો અરસપરસનો જે આ નાતો છે એ નાતાના અનુસંધાનમાં જમાઈની આપણે બહુ જાળવણી રાખવી પડે. શું કામ કે જમાઈને ન હાચવી તો એ કદાચ ને આપણી દીકરીને ન કહેવાનું કે નથી. એક જમાઈ આમ એની પત્નીની સામે એના મા બાપને ન કહેવાનું કહેતો, એટલે ઓલી દીકરી કીધું વાક મારો હોય તો મને કાંઈક કહો ને, મારા પપ્પાને મમ્મીનો શું વાક? તો કે જો ગાંડી આપણે ત્યાં લાઈટ જાય અને રિપેરિંગ વાળાને આપણે ગાડી દઈ છે સીધા જીએબીમાં, તો કે આપણે તો જીબી વાળાને જ ગગલાવીને તો કે ત્યાં પાવર જાય પછી જ ઓલા કામ કરવા આવે. એટલે આ બધી વાત એવી છે, વાતું બહુ ઝીણી છે. એટલે ટૂંકમાં મારો કહેવાનો અર્થ એ છે, લગ્ન ખાલી લગ્ન નથી, યજ્ઞની આહુતિ જેટલું પ્રદાન છે. યાદ રાખજો, જેટલી આહુતિ હારી સ્વાહાની જગ્યાએ તમે હારે સુરમાં જાઓ એટલું દાંપત્ય જીવન સાચું લાગશે. પણ જેટલું જેટલું અને દાંપત્ય જીવન બગડવાના બીજા કોઈ કારણ નથી. આપણી અહમની ગાંઠું ઓગળતી નથી. નકર આ વરઘોડિયા ઘરે જાય એટલે મીંડોળની ગાંઠું સહજતાથી હામાહામી છોડી અને મૂકી દે. એમાં કાંઈ કાતર બ્લેડ આનો કાંઈ ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. ખાલી 2 આંગળીથી આમ કરે એટલે મીંડોળની ગાંઠ સહજતાથી છૂટી જાય. એમ અહમની ગાંઠું જેને છોડતા આવડે એનું દાંપત્ય જીવન કોઈ દી નંદવાય નહીં. પણ હું આવે એટલે વાત પૂરી. એમ આપણે તો બધા ગામડાના જીવ છીએ. જેમ બેને બહુ મજાની વાત કરી કે ઈ આંટો મારે 4-5 નળિયા પણ દીકરા દામના ખોટી બદામના મોકલો આમના તો નીકળે આમના ગામના ઊંટને લીમડે ચારતા. અને બીજાના ખેતરમાં વૈયા ઉડાડતા, પછી માગ્યા ગોતડે રાતું ગુજારતા, હોટલના બાકડે ગાંઠિયા પાકતા, કોર્ટ કચેરીમાં મસરકા મારતા, રાખે ઉધાર દિલના ઉધારતા, ઘણું કે ઘનશ્યામ તોય પાછા હિંમત નો હારતા ઈ દીકરા. એટલે આપણે જ્યાં કીધું છે કે દીકરી દે ને તો મને ભલે એક જ દીકરી દે, ઇન્દિરા ગાંધી જેવી થાય, લક્ષ્મીબાઈ જેવી થાય. કારણ કે દીકરી છે એ બાપનો સ્વાદ છે, એને લેવોય પડે ને સમય આવે મૂકવોય પડે. એમ આજે આ બધા આપ બધું જે જોઈ રહ્યા છો, જાણી રહ્યા છો, વિશેષ લગ્ન છે. યજ્ઞમાં જેટલી આહુતિ સારી રીતે એક સ્વરે આપો એટલી જ લગ્નમાં જો તમે આહુતિ આપતા શીખશો. અને અહીંયા બધા દાતાઓએ પોતપોતાની રીતે યોગ્ય દાન આપ્યું છે. 5 આંગળાનું પવિત્ર દાન. પછી એવું ન માનતા કે આ લોકો આગળ છે ને આપે છે. તમે થોડાક 5 જણા મંડળી ભેગી થઈને અને 5 જણા મિત્રોએ ભેગા થઈને નોંધાવો ને, એમાં કાંઈ વાંધો નથી. કારણ કે નાચનું કામ નાતે જ કરવાનું, ઈપર નાચ ન કરી જાય એ યાદ રાખજો. નાચનું કામ નાત જ કરે, જ્ઞાતિનું કામ જ્ઞાતિ જ કરે. આપણે ત્યાં છેલ્લી વાત કરીને મારા શબ્દોને વિરામ આપું છે. કડવું થોડુંક કારેલા જેવું. ઘણા એમ કહે છે ને કે ભાઈ આપણે આપણો જન્મ થયો ત્યારે વિધાતા લખવા આવે. વિધાતા એક વસ્તુ જ લખે છે, આ જન્મ એટલા સમયે પછી પૂરું. પછી સમજણા થાય ને પછી જ્ઞાતિ બધું લખે. આને કેટલો આગળ જવા દેવો, કેમ જવા દેવો, ક્યાં જવા દેવો, કઈ રીતે જવા દેવો, એ વિધાતા લખતી નથી. એટલે માઇનસ પોઈન્ટ ને નો નેગેટિવ, આપણે પોઝિટિવ રીતે જ જીવવાનું છે અને પોઝિટિવ રીતે જ ચાલવાનું છે. પણ શિક્ષણ વગર માણા અધૂરો છે, એ પાકવું છે. જેમ મહેશભાઈ કીધું એમ કે અહીંયાથી તમે એરપોર્ટ પકડો એટલે પછી તમને કોકને કહેવું પડે કે મારું ફોર્મ ભરી દે. એટલા માટે આપણે આપણા સંતાનોને એટલા માટે ભણાવીએ છીએ કે એ ભણે, અને જે ઘરે દીકરી જાય તો દીકરી ભણેલી હશે એટલે સામેવાળાને તરત સાસુથી શરૂઆત કરશે. તમે જોજો કે મમ્મી આની સાથે આ ચોઈસ હોય, આની સાથે આ પહેરાય, આની સાથે આ હોય. જમાય ગમે એટલો ભણેલો હશે ને તો આપણને કોઈ દે કીધું નહીં કે લેંઘા એટલે મોજા ન પહેરાય. કારણ કે જમાય કહેવાનો જ નથી આપણને. પણ જમાય આપણો હોય કે બીજાનો હોય, આ તો ખાલી મનોરંજનની વાત છે. પણ મને અહીંયા બોલાવ્યો, સન્માન કર્યું, એ બદલ આપ બધાનો જ્ઞાતિનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય.